Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you all? Better? Okay. So in last lecture in MMP we have seen chapter number 1. Now we move on for chapter number 2. So our chapter number 2 is retailing in India. ભારતની અંદર retailing. So retailing in India ની અંદર question number 1 આપણને આપેલો છે. Question number 1 is given. Short note on retailing or give the meaning of retailing and discuss about its type. So in this question we are asked about its meaning and also the types of retailing. So first of all, in introduction portion, main branches of management are as under: number 1 production management, number 2 sales management, number 3 workforce management, that is personal management, number 4 financial management. And all these branches are interrelated. The inefficiencies of one affects the adversely functioning other managements. So it is essential for the management to keep watchful eye on all type of management. There are mainly two methods of distribution. Number 1 wholesale through the dealers, and number 2 retailing, that is sales through the retailers. So in this question આપણને કીધું છે કે આ જે મેનેજમેન્ટ છે એની અંદર મેઇનલી અલગ અલગ મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. એમાં આપણને આપ્યું છે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ, સેલ્સ મેનેજમેન્ટ, વર્કફોર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ દેન ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ. અને આ બધા જ બ્રાન્ચીસ એકબીજા જોડે કેવા છે? ઇન્ટર રિલેટેડ છે. અને જો કોઈ એક બ્રાન્ચ ઇનઇફિશિયન્ટ હોય છે તો એના કારણે બીજા જે મેનેજમેન્ટ છે એમના ઉપર પણ અસર થતી આપણને જોવા મળે છે. સો એટલા માટે જરૂરી છે કે મેનેજમેન્ટ દ્વારા આ જુદા જુદા જેટલા પણ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે મેનેજમેન્ટના એ બધા ઉપર નજર રાખવામાં આવે. ઓકે. અને પછી આપણને કીધું છે દેર આર મેઇનલી ટુ મેથડ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની બે મેથડ આપવામાં આવેલી છે. નંબર 1 ઇઝ હોલસેલ અને નંબર 2 છે રિટેલિંગ. ઓકે. નાઉ મીનિંગ ઓફ રિટેલિંગ. Two things are very much important in retailing. Retailing ની અંદર બે વસ્તુઓ ખૂબ જ જરૂરી છે. Number 1 genuine customer or final customer. Number 2 when a person buys a product for his personal need, he does not resell them. Retailing is the last channel of distribution. It is the last base channel but not the least. એટલે આપણને બે જુદા જુદા ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ આપ્યા છે. એમાં પહેલું કીધું છે જેન્યુઅન કસ્ટમર ઓર અ ફાઇનલ કસ્ટમર. ઓકે. એન્ડ નંબર 2 છે વેન પર્સન બાયસ અ પ્રોડક્ટ ફોર હિઝ પર્સનલ નીડ. એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પોતાના નીડ માટે કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરે છે તો એને શું નથી કરતો? રિસેલ કરતો નથી. રિટેલિંગ ઇઝ ધ લાસ્ટ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. રિટેલિંગ એ લાસ્ટ ચેનલ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો, એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ લાસ્ટ ચેનલ બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધ લિસ્ટ. એ છેલ્લું ચેનલ છે પણ અંતિમ ચરણ નથી. Okay. According to William Stanton according, a retailer or a retail store is a business enterprise which sells primarily to the ultimate consumer for non-business use. Retailer એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે શું ચલાવે છે? બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ ચલાવે છે. અને એ શું કરે છે? પ્રાઇમરીલી જેટલા પણ એના કસ્ટમર્સ લોકો છે એમને પોતાની વસ્તુ કે સેવા પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે. According to American Marketing Association, according to AMA, retailing is the activity involved in selling directly to the consumer and include all forms of selling to ultimate consumer. Okay. It is said by American Marketing Association. So these two different definitions are given by two different person and authority. Number 1 is William Stanton and then number 2 is from American Marketing Association. Okay. Then now we have given channels of retailing, from where we can get retailing things or product or services. So the here list of the different channels is given. That is hawkers, harts, street traders, business on fixed days, that is gujari, general store, special stores, cooperative stores, mail stores, second store, super stores, catalog showrooms and departmental store. આજે આપણને શું આપ્યું છે?
જે રિટેલિંગ છે એની માટેની ચેનલ્સ આપેલી છે. હોકર્સ એટલે કે જે લારી ચલાવતા હોય છે તે. હાર્ટ્સ એટલે કે નાના નાના તંબુ નાખીને વસ્તુનું વેચાણ કરતા હોય છે તે. સ્ટ્રીટ ટ્રેડર્સ એટલે કે જે ગલીઓની અંદર વસ્તુનું વેચાણ કરતા હોય છે તે. દેન ફિક્સ બિઝનેસ ડેઝ એટલે કે આપણને ખબર છે આપણે ગુજરાતમાં બિલોંગ કરીએ છીએ તો ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ છે. અમદાવાદમાં આપણને શું જોવા મળે છે? લાલ દરવાજામાં રવિવારી બજાર જોવા મળે છે. ઓકે, તો એ શું છે? બિઝનેસ ઓન ફિક્સ ડેઝ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ગુજારી ઓલ્સો. પછી જનરલ સ્ટોર જોવા મળે છે, સ્પેશિયલ સ્ટોર્સ પણ જોવા મળે છે, કોઓપરેટિવ સ્ટોર પણ જોવા મળે છે, મિલ સ્ટોર એટલે કે ઓનલાઈન શોપિંગ, સેકન્ડ સ્ટોર એટલે કે જે સેકન્ડ હેન્ડ વસ્તુ વેચનારું કામ કરે છે એને કહેવામાં આવે છે સેકન્ડ સ્ટોર્સ. દેન સુપર સ્ટોર્સ, દેન કેટલોગ શોરૂમ્સ. કેટલોગ શોરૂમની અંદર તમને કેટલોગમાં જે વસ્તુ બતાવવામાં આવેલી છે એ પ્રકારની વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એન્ડ દેન ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ચેનલ્સ ઓફ રિટેલિંગ. Now we have given special feature of retail business. હવે રિટેલ બિઝનેસના આપણને શું આપવામાં આવેલા છે? સ્પેશિયલ ફીચર્સ આપવામાં આવે છે. I hope all you have the book with yourself. Now you'll see only the points on screen. Rest I will read and explain from the book. So number 1 is purchase from the wholesaler. So in purchase of wholesaler, mostly retailers purchases according to their requirement from the various manufacturer, either on cash or on credit. એટલે કે જે રિટેલર લોકો હોય છે એ જેટલા પણ જુદા જુદા મેન્યુફેક્ચર્સ લોકો હોય છે તેમની જોડેથી ઉધારમાં અથવા કેશની અંદર જેટલી ડિમાન્ડ હોય છે એના અકોર્ડિંગ શું કરે છે? વસ્તુની ખરીદી કરતા હોય છે. ફોર ધેમ ડાયરેક્ટ પરચેસ ફ્રોમ ધ મેન્યુફેક્ચર ઇઝ નોટ પોસિબલ. એમના માટે મેન્યુફેક્ચરથી ડાયરેક્ટ પરચેસ કરવું એ પોસિબલ ના હોય, બિકોઝ મેન્યુફેક્ચર્સ આર in different areas. કારણ કે મેન્યુફેક્ચર ઘણી વખતે ડિફરન્ટ એરિયાને બિલોંગ કરતા હોય છે. એન્ડ દે આર નોટ મચ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન સ્મોલ ઓર્ડર્સ ઓફ રિટેલ. અને નોર્મલી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ મોટી કંપની હોય છે એ નાના રિટેલર્સ લોકો જોડેથી ઓર્ડર્સની આશા રાખતા નથી. ઓકે, એન્ડ નંબર 2, મોર બિઝનેસ ઓન ક્રેડિટ. એટલે કે વધુમાં વધુ બિઝનેસ ઓન ક્રેડિટ કરવામાં આવે છે. રિટેલર કીપ્સ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ વેરિયસ મેન્યુફેક્ચરર. રિટેલર જોડે ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ જોવા મળે છે. ઓકે, જે જુદા જુદા મેન્યુફેક્ચરર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. બિકોઝ ઓફ હેવિંગ લેક ઓફ મોર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે ઓછું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવાના કારણે દે બાય સમ ગુડ્સ ઓન કેશ. અમુક વસ્તુ એ લોકો કેશમાં ખરીદે છે એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ ગુડ્સ ઓન ક્રેડિટ. અને મોસ્ટ ઓફ વસ્તુ એ લોકો ઉધારમાં ખરીદે છે. એઝ એન્ડ વેન ધ ગુડ્સ આર સોલ્ડ દે મેક ધ પેમેન્ટ. અને જ્યારે એમની વસ્તુ વેચાઈ જાય છે ત્યારે તે લોકો શું કરે છે? એની કિંમત ચૂકવી પણ નાખે છે. Then next one, number 3 is purchase from the fixed agent or businessman. અને ખરીદી કોઈ ખાસ એજન્ટ અથવા બિઝનેસમેન જોડેથી કરવામાં આવે છે. Then in that most of the retailer purchase from their specific agent or wholesaler. They don't change their agent or wholesale in every deal because they have to buy on credit. Okay, in most of cases જ્યારે આપણે પણ માર્કેટમાં પરચેસ કરવા જઈએ છીએ તો આપણે પણ કોઈ ખાસ પ્રકારની દુકાન હોય છે, તમે ત્યાં જાઓ છો, તમે દર વખતે જ્યારે ખરીદી કરવા જાઓ છો ત્યારે એ દુકાન ચેન્જ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્રોસરી શોપ, જ્યાંથી તમે કરિયાણું પરચેસ કરો છો. ઓકે, એવું તો નથી હોતું કે તમે દર મહિને જુદી જુદી ગ્રોસરી શોપમાં જાઓ છો અને ગુડ્સ પરચેસ કરો છો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ બેનિફિટ ઓફ સર્કમસ્ટન્સીસ. As there is a competition among the retailers, they sell their product at very least profit. But when there is scarcity of goods, પરંતુ જ્યારે ત્યાં scarcity of goods હોય એટલે કે અછત હોય સામાનની, they take more profit. એ લોકો શું કરે છે? વધારે પડતો પ્રોફિટ કમાવે છે in that circumstances. Okay, the next one is sell to the consumer on cash. એટલે કે જે કન્ઝ્યુમર લોકો છે એમને કેશમાં વેચાણ. નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ આર અનફેમિલિયર કસ્ટમર પરચેસ ફ્રોમ ધ રિટેલર. ઘણા બધા અજાણ્યા લોકો પણ દુકાનમાં ખરીદી કરવા આવે છે. they have less capital and so they sell the product on cash except to their limited familiar customer. એટલે કે જે ઓળખીતા કસ્ટમર લોકો હોય છે એમને ઉધારમાં વેચાણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જે ઓછા ફેમિલિયર લોકો હોય છે એમની જોડેથી કેશમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. ઓકે, then next one is sale of the numerous product. Retailers sell all the household goods including thread and needle. There are more goods for the daily use of people. This means that they keep more quantity of consumer good. એટલે કે અમુક દુકાનમાં તમને હાઉસહોલ્ડ વસ્તુ વધારે પડતી જોવા મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સોય અને દોરો આપણને આપવામાં આવેલું છે. દે આર મોર ગુડ્સ ફોર ધ ડેલી યુઝ ઓફ પીપલ. અને
મોસ્ટલી જે લોકો વધારે પોતાના ઘરકામમાં યુઝ કરતા હોય છે તેવા પ્રકારની વસ્તુ વેચતા પણ જોવા મળે છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓપ્શન ઓર અલ્ટરનેટિવ પ્રોડક્ટ. રિટેલર્સ કીપ વેરિયસ ઓપ્શન ઓફ ધ થિંગ. એટલે કે જે રિટેલર લોકો હોય છે એ પોતાની દુકાનમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ રાખે છે. રિટેલર ઓલવેઝ કીપ્સ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, soaps, hair oil, washing powder, toothpaste and different companies. To attract the various type of customer, they keep more option to attract alternative in the product. Okay, the next one is number 8, limited problem of storage. In that, retailer keeps limited quantity of the goods produced by the different manufacturer in their shop. They purchase goods keeping in mind the counter and the space of their shop. So there are no problem of the storage of the goods. Mainly in India, in different stalls and stores, according to the area of that stall or store, each and every owner of that shop will try to adjust his different commodities, different product at a particular place. Okay, so the problem of the storage will be less. The next one is neighboring class of the customers. Most of the businessmen get their customers from their neighboring areas. As a result, in the short time, retailer business familiar with the customer. ઓકે, એટલે કે નોર્મલી જે પણ દુકાન ચાલતી હોય છે એની આજુબાજુના જેટલા પણ ગ્રાહક લોકો છે એમના સંપર્કમાં એ દુકાનવાળા શું થાય છે, જલ્દી આવે છે અને ટૂંકા જ ગાળાની અંદર એ એમની સાથે ઓળખીતા થઈ જાય છે. દેર શોપિંગ હેબિટ, એમની ખરીદવાની જે આદત હોય છે તે, એન્ડ દેર કેપેસિટી ઓફ પરચેસિંગ, અને એમની ખરીદવાની શક્તિ. ઇકોનોમિકલી પ્રોસ્પરસ રિટેલર પ્રોવાઇડ દેર ફેમિલિયર, પરમાનન્ટ એન્ડ ધ રેગ્યુલર કસ્ટમર વિથ ધ ફેસિલિટી ઓફ ધ ક્રેડિટ. અને જે ગ્રાહક એમના માટે કેવો હશે, ઓળખીતો હશે, પરમાનન્ટ હશે અને રેગ્યુલર હશે, એમને તે દુકાનવાળા ઘણી વખતે ઉધારમાં પણ વેચાણ કરી આપવા માટે રેડી થઈ જશે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ક્રેડિટ ટુ ધ નોન કસ્ટમર. એટલે કે ઓળખીતા કસ્ટમરને તમે શું કરશો, ઉધારમાં વેચાણ કરશો. રિટેલર સેલ્સ પ્રોડક્ટ ઓન ક્રેડિટ ટુ ધેર રેગ્યુલર એન્ડ જેન્યુઅન કસ્ટમર. ધીસ ક્રેડિટ લાસ્ટ generally for 1 month to consumer pays bills according to the date which he receive his salary. એટલે કે નોર્મલી કોઈ પણ ગ્રાહક છે જે તમારો ઓળખીતો છે એ પોતાની સેલરીના નેક્સ્ટ 1 મહિનાની અંદર શું કરવા માંગે છે, પોતાની જેટલા પણ પરચેસીસ છે એની પેમેન્ટ કરવા માટે રેડી હોય છે. તો એના માટે ક્રેડિટ ટુ ધ નોન કસ્ટમર આપણે પોઈન્ટ કહી શકીએ છીએ. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ હોમ ડિલિવરી ઓફ ધ ગુડ્સ. જનરલી પીપલ પરચેસીસ ફ્રોમ ધ રિટેલર and then sells take home their purchased item. In certain circumstances, એટલે કે અમુક કોઈ ખાસ સંજોગો વસાત, retailer supply the item ordered by the consumer when the purchase is in the bulk. એટલે ઘણી વખતે દુકાનવાળા જે ખરીદનાર છે એ જથ્થાબંધ વસ્તુ ખરીદે છે ત્યારે એ પોતાનો સામાન એમના ઘરે મોકલી આપવાનું, એટલે કે હોમ ડિલિવરી કરી આપવાનું પણ સેવા આપવાનું કામ કરે છે. ઓકે, ધ ટ્રેડર ગીવ ધેમ હોમ ડિલિવરી ફેસિલિટી વિદાઉટ હેવિંગ ચાર્જ એની એક્સ્ટ્રા. એટલે કોઈ વધારાનો ચાર્જ વસૂલ્યા વગર એ એમને ફ્રીમાં હોમ ડિલિવરી પણ કરી આપવામાં આવે છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ સ્પેશિયલ ફીચર્સ ઓફ રિટેલ બિઝનેસ. નાવ વી હેવ ગિવન ધ રિટેલિંગ નેચર, means nature of the retailing. You can see the different diagram which is also given in your book on page number 60. So અહીંયા આપણને ગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે nature of retailing. You can see easily. So nature of retailing ની અંદર first there is a low margin and high turnover. Low margin and high turnover is in the book, but we are not going to discuss according to the book. You can see here on screen, nature of retailing is given here. So number 1, total high sale, then high profit margin, then total low sale, and then low profit margin. Okay, so these 4 points are given to us. First we'll see high profit margin and high sale, and its example also given here, that is grocery shop. When there is a high sale and high profit margin, you can say that it's a grocery shop. Then next one,
when there is a high profit margin and total low sell, then we'll see high profit margin and low sell, that is special product store. Okay, then next one is total low sell plus low profit margin. You will see stores not last long. Such stores will not be there for a long time. Then next one is low profit margin and total high sell. You'll get low profit margin and high sale, that is discount stores. Okay, so these are the nature of retailing. એટલે કે અહીંયા આપણને રિટેલિંગના જુદા જુદા નેચર આપવામાં આવે છે. જ્યારે ટોટલ હાઈ સેલ હોય અને હાઈ પ્રોફિટ માર્જિન હોય તો ત્યારે આપણને કેવી દુકાનો જોવા મળશે? ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્રોસરી શોપ જોવા મળશે. વેન દેર ઇઝ હાઈ પ્રોફિટ માર્જિન એન્ડ ટોટલ લો સેલ, યુ વિલ સી સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ સ્ટોર્સ. દેન જ્યારે તમને ટોટલ લો સેલ જોવા મળશે અને લો પ્રોફિટ માર્જિન આપેલું હશે ત્યારે આપણને એવી જે બિઝનેસ છે એ ટૂંકા ગાળા માટેની જોવા મળશે. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, ટોટલ હાઈ સેલ એન્ડ લો પ્રોફિટ માર્જિન યુ વિલ સી ડિસ્કાઉન્ટ સ્ટોર. ઓકે, સો આ આપણને નેચર આપવામાં આવેલા છે. નાવ વન બાય વન વિલ ડિસ્કસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ બુક. સો બુકની અંદર ફર્સ્ટ આપણને આપેલું છે લો માર્જિન એન્ડ હાઈ ટર્નઓવર સ્ટોર્સ, દેટ ઇઝ HL. In low margin high turnover stores, the price of the product is very much important. Low price is the more important factor. Products are sold at a lower price, then they are sold at the lower price, then they are sold in the market. જ્યારે વસ્તુની કિંમત ઓછી રાખવામાં આવશે ત્યારે એનું વેચાણ આપણને વધારે થયેલું જોવા મળશે. નોર્મલી such store do not provide after sale service, અને નોર્મલી આવી દુકાનો તમને આફ્ટર સેલ સર્વિસની સેવા આપતા નથી. એન્ડ ઇફ એવર દે પ્રોવાઈડ સચ સર્વિસીસ, અને જ્યારે તેઓ આવી કોઈ જાતની સેવા પ્રોવાઈડ કરે છે, દે ચાર્જ એક્સ્ટ્રા ફોર ધેટ, તો એના માટે એ લોકો વધારે પૈસાની પણ ડિમાન્ડ કરે છે. ઓકે, એના પછી છે high margin and low turnover store, that is HL. Special services and special product are related to the store of the high margin and the low turnover store, that is number 2. Okay, the price of the product here in this store are higher than they are in the market. એટલે કે આ દુકાનોમાં તમને જે વસ્તુ જોવા મળશે એમની કિંમત માર્કેટમાં જે જુદી વસ્તુઓ છે એમના કિંમત કરતાં વધારે તમને મોંઘી જોવા મળશે. their product also have speciality, અને એમની પ્રોડક્ટમાં તમને સ્પેશિયાલિટીઝ પણ જોવા મળશે. their product for sale are unique, અને એમની જે વેચાણની વ્યવસ્થા હશે એ કેવી હશે? યુનિક હશે. the product are sold in advance, અને આવા પ્રોડક્ટ ઘણી વખતે એડવાન્સમાં પણ વેચાઈ જાય છે. ઓકે, the next one is HH, that is high margin and the high turnover. Very few product series are found in this type of retail store. The stocks of the least moving product is very much limited in such store. The location is non-business area but very near to the area of the pedestrian, એટલે કે ચાલીને જઈ શકાય તેટલી નજીક તમને જોવા મળશે. They can sell their product at a higher price than the market. તે લોકો માર્કેટ કરતાં વધારે કિંમતે પણ વસ્તુ વેચી શકે છે. They are open for the long hours, અને વધુ લાંબા સમય સુધી તે દુકાનો પણ ઓપન રહે છે. and their administrative expenses higher, અને એમનો જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ છે એ પણ ઊંચો હોય છે. ઓકે, મોસ્ટલી સચ સ્ટોર્સ આર સુટેબલ ફોર ધ ફૂડ આઇટમ, અને આવી દુકાનોમાં તમને કોણ જોવા મળશે? ફૂડ આઇટમ વેચતા દુકાનદારો તમને જોવા મળશે. ઓકે, દેન લાસ્ટ છે લો માર્જિન and the low turnover store, that is LL. Such retail stores face acute business competition. આમાં તમને maximum અને acute business competition જોવા મળશે. The price of the product is kept very low, અને આવી દુકાનોમાં તમને વસ્તુની જે કિંમત છે એ ઘણી નીચે રાખવામાં આવેલી જોવા મળશે. They cannot keep the price high and sell their product because improper location of business. એ લોકો વસ્તુની કિંમત ઊંચી રાખી શકતા નથી કારણ કે એમનું જે લોકેશન છે એ ઇમ્પ્રોપર હોય છે. Beside insufficient management, lack of capital, etc. are the responsible for the low sale. અને ઘણી વખતે જે મેનેજમેન્ટની કમી છે તે, કેપિટલની કમી છે તે શું બની જાય છે? રિસ્પોન્સિબિલિટી બની જાય છે, કે જેના કારણે એમનું લો સેલિંગ થાય છે, લો પ્રોફિટ માર્જિન હોય છે અને લો ટર્નઓવર હોય છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ અબાઉટ ધ નેચર ઓફ રિટેલિંગ. 4 તમને નેચર આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ
ટાઈપ્સ ઓફ રિટેલિંગ એટલે કે અહીંયા આપણને હવે રિટેલિંગના ટાઈપ્સ આપવામાં આવેલા છે. So you can see on your screen there are 3 different types of retailing. First is retailing through the stores and shop. દુકાનો દ્વારા કરવામાં આવતું રિટેલિંગ. રિટેલિંગ વિધાઉટ શોપ, દુકાનો વગર કરવામાં આવતું રિટેલિંગ. એન્ડ રિટેલિંગ થ્રુ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, અને મોટી મોટી જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવતું રિટેલિંગ. ઓકે, વન બાય વન વિલ સી અબાઉટ each and every one. So in retailing through the stores and shop, in that number 1, general store. The shop where different types of goods manufactured by the different manufacturer are sold at a reasonable price is called general store. સામાન્ય રીતે એવી દુકાનો કે જ્યાં જુદી જુદી મેન્યુફેક્ચરર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી જુદી જુદી વસ્તુઓ રિઝનેબલ પ્રાઇસ ઉપર વેચવામાં આવે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? જનરલ સ્ટોર્સ કહીએ છીએ. ઓકે, in such stores the price of the goods are fixed, અને આવી દુકાનોમાં તમને વસ્તુની કિંમત નક્કી કરેલી જોવા મળશે. they don't bargain at all, અને ત્યાં ક્યાંય તમને ભાવતાલ કરવા દેવામાં આવતો નથી. ઓકે, the next one is special store. ખાસ સ્ટોરની વાત કરવામાં આવે છે. in this type of store retailer sells limited types of product from limited manufacturer. આવી દુકાનોની અંદર મેઇનલી તમને ઓછા અને મેક્સિમમ એક જ ક્વોલિટીના પ્રોડક્ટ તમને જોવા મળશે. ઓકે, સો એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્પેશિયલ સ્ટોર્સ કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ ક્લોથ મર્ચન્ટ સેલ્સ ઓનલી ધ કોટન, ટેરી કોટન એન્ડ ટેરી વૂલ પ્રોડક્ટ બાય ધ રેમંડ, ગ્વાલિયર ઓર વિમલ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પેશિયલ સ્ટોર. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કપડાની દુકાન છે, તો એ કપડાની અંદર ફક્ત કોટનના, ટેરી કોટનના કે પછી ટેરી વૂલના કપડાં કે જે રેમંડ દ્વારા, ગ્વાલિયર દ્વારા કે વિમલ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે તેમને વેચવામાં આવે તો એમનો સમાવેશ સ્પેશિયલ સ્ટોરમાં થશે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર. સો ઇન ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર, ઇફ one shop belonging to the one owner is divided into different division, એટલે કે કોઈ એક મોટી દુકાન છે, એ મોટી દુકાનને શું કરવામાં આવે છે? ડિવિઝન એટલે કે ભાગલા પાડવામાં આવે છે, અને દરેક ભાગની અંદર તમને કોઈ સ્પેસિફિક વસ્તુ વેચાતી જોવા મળે ત્યારે એવા પ્રકારના બિઝનેસને કે પછી સ્ટોર્સને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. ઓકે, નાઉ ઇન બુક, if one shop belonging to the one owner is divided into the different division and various commodities are sold under one roof, એક જ છતની નીચે જુદી જુદી વસ્તુ વેચાતી જોવા મળે તો it is called a departmental store. Okay, the number of such departmental store is increasing in the big cities. Stores like Big Bazaar, Star Bazaar, A to Z Market, Bazaar Kolkata. Okay, so these are the example of the departmental store. The next one is cooperative store. Cooperative stores are run by the cooperative societies. Such store buys commodities in the large quantity. આવી જે શોપ્સ હોય છે એ મોટા જથ્થામાં વસ્તુની ખરીદી કરે છે from the manufacturer and on the base of the fixed rate of the profit sell the commodity in the low price. અને એ શું કરે છે? પોતાનું પ્રોફિટને ધ્યાનમાં રાખીને ઓછી કિંમતે વસ્તુનું વેચાણ પણ કરી નાખે છે. ઓકે, the next one is off price store. Such store buy second hand or little defective commodities. ઓફ પ્રાઇસ રિટેલર લોકોનું કામ શું કે જે સેકન્ડ હેન્ડ વસ્તુ હોય તે અથવા તો થોડી ડિફેક્ટવાળી વસ્તુ હોય છે તે પરચેસ કરવાનું કામ કરે છે ફ્રોમ ધ કંપની એન્ડ સેલ ધેમ એટ લો પ્રાઇસ, અને ઓછી કિંમતમાં વેચાણ કરવાનું કામ કરે છે. સમટાઈમ દે બાય ઓલ ધ રિમેનિંગ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ ધ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ક્લોઝિંગ ઓફ ધ ફેક્ટરી. એટલે ઘણી વખતે કોઈ ફેક્ટરી બંધ થતી હોય તો એની અંદર જેટલો પણ સામાન છે તે ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરે છે ઓછી કિંમતમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લોથ, શૂઝ, ચપ્પલ, પેપર, ક્રોકરી એક્સેટ્રા, અને આર સોલ્ડ એટ સચ ઓફ પ્રાઇસ રિટેલર્સ, અને એમને ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું કામ પણ કરે છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેલ સ્ટોર્સ. The owner of such store gets order from the customers living in the other town. એટલે કે બીજા કોઈ શહેરની અંદર, રાજ્યની અંદર રહેતા લોકો દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? ઓર્ડર મેળવવામાં આવે છે અને એમને સામાન પહોંચાડવામાં આવે છે. ગુડ્સ થ્રુ ધ પોસ્ટ પાર્સલ, અને એમને સામાન પોસ્ટ અથવા તો પાર્સલ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. દે રિસીવ ધ પેમેન્ટ બાય ધ મની ઓર્ડર. એ એમની ચૂકવણી મની ઓર્ડર દ્વારા કરે છે.
अथवा तो VPP द्वारा पण करे छे। The next one is second store. In our country, we have shops selling old and second-hand commodities so that customer of the poor and middle class can also purchase the cloth, vessel, books, shoes, etc. are available in such store. Second store નો મેઇન મીનિંગ છે કે આપણા દેશની અંદર જે ગરીબ લોકો છે તે મધ્યમ વર્ગના લોકો છે તે કે જે વસ્તુની કિંમત વધારે હોવાના કારણે અફોર્ડ કરી શકતા ન હોય તો એમના માટે પણ વપરાયેલી અથવા તો જૂની વસ્તુઓની ખરીદી માટે અલગથી દુકાનો બનાવવામાં આવે છે જેને શું કહેવામાં આવે છે સેકન્ડ સ્ટોર કહેવામાં આવે છે. The next one is super stores. The shops selling various goods on the large scale in the retail are called super stores. The next one, discount store. Such store purchases rejected or defective commodity at low price ઓછી કિંમત વસ્તુની ખરીદી કરે છે direct from the factory and later on sell them to the customer on discount of 40 to 50% અને છેલ્લે કસ્ટમર લોકોને 40 થી 50% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર વેચવામાં આવે છે. And last one is catalog showrooms. Such shops are seen in the western countries. Western country માં આપણને વસ્તુ જોવા મળે છે. The goods with the famous brand are sold at a lower price. ફેમસ બ્રાન્ડની વસ્તુ ઓછી કિંમતમાં વેચવામાં આવે છે દેન શોડ ઇન ધ કેટલોગ એટલે કે જે કેટલોગ છે એમાં દર્શાવેલી કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે બ્રાન્ડેડ વસ્તુ વેચવામાં આવે છે. ઓકે, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટોયસ, ક્લોથ્સ, સ્પોર્ટ્સ ગુડ્સ, કોસ્મેટિક, ઓર્નામેન્ટ એક્સેટ્રા આર બોટ એટ ધ લોએસ્ટ પોસિબલ પ્રાઇસ ઓછામાં ઓછી કિંમતે ખરીદવામાં આવે છે ફ્રોમ ધ ઓરિજિનલ મેન્યુફેક્ચરર એન્ડ કીપિંગ કંટ્રોલ ઓવર ધ એક્સપેન્સીસ અને ખર્ચાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એમને ઓછી કિંમતે વેચવામાં પણ આવે છે. Okay, so these 10 are comes under retailing through the stores and shop. So this one point is completed. Now the next one, that is retailing without shop એટલે કે શોપ વગર જે રિટેલિંગ કરવામાં આવે તે. Okay, so in that number one is direct selling. Without having shop, the shopkeeper moves from home to home or appoint salesmen and sell the goods. When goods are to be sold in the smaller scale is limited area. This method is appropriate, but one has to think about the problems of the appointment of the salesman, training, wages, commission, etc. એટલે કે જ્યારે કોઈ દુકાનદાર શોપકીપર શું કરે છે જુદા જુદા ઘરની મુલાકાત લે છે અથવા તો પોતાની વસ્તુને વેચવા માટે કોઈ સેલ્સમેનને અપોઇન્ટમેન્ટ કરે છે કે જે અલગ અલગ જગ્યાએ ફરી શકે અને વસ્તુનું વેચાણ કરી શકે તો એને ડાયરેક્ટ સેલ કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે આ મેથડને અપ્લાય કરવામાં આવે તો એ સમયે સેલ્સમેનની અપોઇન્ટમેન્ટ એના માટેનું ટ્રેનિંગ આપવી વેજીસ કમિશન આ બધી વસ્તુના ખર્ચાને પણ ધ્યાનમાં લેવું પડે છે. ઓકે, The next one is sales to the service institution. In this method, employees of the service institution are registered under the members and they are given cards so that they can buy things from their particular shop. એટલે કે અમુક દુકાનોમાંથી અમુક પર્ટિક્યુલર પ્રકારનું શું આપવામાં આવે છે કાર્ડ આપવામાં આવે છે કે જે અમુક પર્ટિક્યુલર શોપ્સમાં જ ચાલી શકે. And this member can buy commodities at a reasonable price. અને જેમની જોડે આ પ્રકારનું કાર્ડ હશે એ લોકો શું કરી શકે છે ઓછી કિંમત એટલે કે રિઝનેબલ પ્રાઇસ ઉપર વસ્તુની ખરીદી કરી શકે છે. ઓકે, The next one is selling through the machine એટલે કે સેલિંગ બાય ધ મશીન મશીનરી દ્વારા વસ્તુનું વેચાણ. ઇન ધ ફોરેન કન્ટ્રીઝ વિદેશની અંદર આઇટમ્સ લાઇક આઈસ્ક્રીમ, મિલ્ક, કોફી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ન્યૂઝપેપર એક્સેટ્રા આર સોલ્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મશીન. વિદેશોની અંદર આઈસ્ક્રીમ છે, દૂધ, કોફી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ન્યૂઝપેપર આ બધી વસ્તુઓ મશીન દ્વારા વેચવામાં આવે છે. ફોર ધીસ કસ્ટમર હેવ ટુ ઇન્સર્ટ અ કોઈન ઇન ધ મશીન અને આના માટે લોકોએ ફક્ત પોતાના અમુક સિક્કા મશીનમાં નાખવાના હોય છે અને ઓટોમેટિકલી વસ્તુઓ એ મશીનમાંથી બહાર આવી જાય છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ 4 different types of retailing without the shop. Okay, so it is also completed. The next one is retailing through the organization. Organization દ્વારા કરવામાં આવતું retailing. So in that, number one is chain store run by the company. When any company start shop for the retail sale of the goods in one or more cities, and if they are administrative centrally, they are known as the collective shops or chain store. એટલે કે ઘણી વખતે મોટી મોટી કંપનીઓ પોતાની દુકાનો એક કરતાં વધારે સિટીઝની અંદર ચલાવવા માગતી હોય
અને એનું જેટલું પણ એડમિનિસ્ટ્રેશનનું કામ છે એ સેન્ટ્રલ દ્વારા કરવામાં, એટલે કે કોઈ એક જ જગ્યાએથી કરવામાં આવતું હોય ત્યારે એવા પ્રકારની દુકાનોને, એવા પ્રકારના શોપ્સને આપણે શું કહીશું? ચેઇન સ્ટોપ કહીશું. ઓકે, ચેઇન સ્ટોર કહીશું. The next one is voluntary chain store. To cope up with the chain store run by the big company, wholesalers organize voluntary chain store by the forming an association of the retailer in different area. એટલે કે જ્યારે કોઈ મોટી કંપની છે એમની કોઈ સામાનની હોલસેલર દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? વોલ્યુન્ટરી એક ચેઇન બનાવવામાં આવે. એટલે કે અંદર જે હોલસેલર લોકો હોય છે ડિસ્કશન કરીને નક્કી કરીને શું કરે છે? વોલ્યુન્ટરીલી એમની કોઈ ચેઇન આગળ વધારવા માગતા હોય છે પોતાના એસોસિએશન દ્વારા, તો એવા પ્રકારના ચેઇનને શું કહેવામાં આવે છે? વોલ્યુન્ટરી ચેઇન સ્ટોર્સ કહેવામાં આવે છે. These retailers make a collective purchase of the large quantities of the goods and try to sell it. આવા રિટેલર લોકો મોટા જથ્થામાં વસ્તુની ખરીદી કરે છે અને એને વેચવાનો પણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન, સેલ થ્રુ ધ ફ્રેન્ચાઇઝ. ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા વસ્તુની વેચાણ કરવું. ધ રાઇટ ઓફ સેલિંગ ગુડ્સ given to the retailers of the different areas by the producer is known as a franchise. એટલે કે કોઈ ખાસ પ્રકારના રિટેલરને તમે શું કરો છો? ઓથોરિટી આપો છો કે એ તમારી વસ્તુ વેચે, તો એવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શનને ફ્રેન્ચાઇઝી કહેવામાં આવે છે. The businessman who take franchisee has to pay the rent for the royalty as per the rate decided by the or decided on the total sale. એટલે કે જ્યારે કોઈ બિઝનેસમેન આવી ફ્રેન્ચાઇઝી લે છે તો એ પોતાની વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં રોયલ્ટી માટેના અને ભાડાના પણ પૈસા વસૂલ કરી શકે છે. કોના ઉપર? પોતાના ટોટલ સેલ ઉપર. ઓકે, દેન cooperative stores. Center run by the cooperative societies for the retail selling is known as cooperative store. એટલે કે જ્યારે કોઈ કોઓપરેશન દ્વારા અથવા તો કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ દ્વારા મળીને કોઈ રિટેલિંગ શોપ્સ ચાલુ કરવામાં આવે તો એવા પ્રકારના શોપ્સને કોઓપરેટિવ સ્ટોર્સ કહેવામાં આવે છે. ઓન બિહાફ ઓફ કોઓપરેટિવ સ્ટોર, કોઓપરેટિવ સોસાયટી બાય લાર્જ ક્વોન્ટિટી. કોઓપરેટિવ સોસાયટી શું કરે છે? લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં વસ્તુની ખરીદી કરે છે એન્ડ પ્રોવાઇડ ઇટ ટુ ધ મેમ્બર ઓફ વેરી રિઝનેબલ રેટ. અને એમના મેમ્બર લોકોને રિઝનેબલ પ્રાઇસ ઉપર વસ્તુને પણ પ્રોવાઇડ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ સેલ થ્રુ ધ મોલ. In the present time, some big stores have division in their store where they sell product of the different companies after purchasing from the manufacturer, and as a result customer get the vast choice in every commodities and they get commodities at the lower price in comparison to other store. This type of selling can be seen in the Big Bazaar and Adani store in Ahmedabad, for example, that is mall. Okay, so this is the third one type, retailing through the organization. It is also done. So that's it about our question number 1. So still if you have any kind of doubts and any kind of queries, you can just need to comment in the comment box, or you can also contact me. See you all in the next lecture with the new question, that is question number 2 of our unit number 2. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.